शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, जिस परिवार ने सारा इंतजाम किया और असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं, क्योंकि सानू भी अज शायद पहली बार हसन मुंडा विखे सत्संग होण करन दा मौका मिल रहा है ना। अज पहली बार सत्संग है इत्थे, सो शरीरिक तौर पर तो पहली बार आए हैं, पर रूहानी तौर पर ये दिल च तो सदा ही बैठे रहीदा असीं, क्योंकि बड़ा प्रेम करता मिंदर सानू। इसलिए सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, जिन्हां ने अज ये इन्ना सोहना इंतजाम किया और असीं सारे इत्थे ये आनंद लैण वास्ते इकट्ठे हुए हैं। आनंद लै रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जिन्हां नूं तां सत्संग की अहमियत का पता है ना, वो तो सत्संग के एक पल का पूरा आनंद लेंदे है। तो जिन्हां नूं सत्संग की कीमत का नहीं पता या फकीरां की सोबत का नहीं पता, तो फिर जिद्दां समझ लो कि जिन्हों हीरे की कीमत का ना पता हो, हीरे का पूरा फायदा भी नहीं लै सकता। हीरे का फायदा भी उही लै सकता जिन्हों हीरे की कीमत का पता हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का लाभ लैण वास्ते ना सानू वो चीज़ की अहमियत का, वो चीज़ की कीमत का पता होना जरूरी है। अगर कीमत ही पता ना होवे तो फिर वो चीज़ साडे जिन्ना मर्जी नेड़े होवे, असीं उहदे नेड़े हुंदियां होए भी उतों पूरा लाभ पूरा लाहा नहीं लै सकते। तां ही तां भगत कबीर जी भी कहंदे हुंदे सी कि जे रब तेरे सामने भी खड़ जावे ना, हरी ओ भगवान ओ प्रभु ओ अल्लाह तेरे सामने भी खड़ जावे, तेनू पता ही ना होवे रब है, तो तू उतों भी कोई फायदा नहीं लै सकदा। तो जे तेनू अपने रब ते अपने मालिक ते अपने भगवान ते विश्वास होवे, तो चाहे वो किते भी बैठा होवे, अगर तेरे अंदर विश्वास है, यकीन है, तो फिर वो जिथे मर्जी बैठा होवे तू ओहदियां रहमतां दा, ओहदियां किरपावां दा पूरा पूरा फायदा लै सकदा है। क्योंकि गल समझण दी है, समझदे हो कि नहीं? हुण असीं कई बार इशारा करीदा ना कि छोटा जिहा मोबाइल हुंदा है, जिहनूं मोबाइल नूं चलाउण दी समझ होवे उही ओहदा फायदा लै सकदा है, जिहनूं चलाउण दी समझ ही नहीं है, बेशक मोबाइल 'च जिन्ने मर्जी फंक्शन होण ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਇਹ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ पता होवे ਇਹਦੇ फंक्शन की है, ਇਹਦਾ फायदा की है। इसी तरह रब भी जिन्नी मर्जी दूर बैठा होवे, पर जदों असीं फकीरां दी सोबत च बह जांदे हैं ना, फकीरां दी संगत च बह जांदे हैं, तो फकीरां दी संगत भी कोई वो मोबाइल कनैक्शन नालों घट नहीं है। चाहे वो जिन्नी मर्जी दूर बैठा होवे, जिद्दां दूर बैठे नूं मोबाइल साडे सामने ले आंदा है, इसी तरह दूर बैठे रब नूं फकीरां दी सोबत भी साडे सामने ले आंदी है। यही तो फकीरां दी सोबत दा फायदा हुंदा है। तां ही तां कहा जांदा है कि फकीरां दी सोबत विचों, संतां दी संगत विचों उही इंसान पूरा पूरा लाभ लै सकदा है जिहड़ा सोबत दी कीमत नूं समझे। इसलिए गुरबाणी दे वचन इत्थे याद दिलाना चाहांगे कि गुरबाणी दे अंदर की आंदा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यार नाल समझाया है कि उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाले रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोकां निस्तार। कि उन्होंने दसिया है कि संतां दे वचन किन्ने कीमती है। बोलो पढ़दे हो कि नहीं? सुनिया कि नहीं? फिर हुण जिन्हां नूं इह कीमत दा पता हुंदा है ना, एक एक पल दा पूरा पूरा लाहा लैंदे है, एक एक पल गवांदे नहीं है। इसलिए तुसीं भी अज आनंद लैण आए हो। अच्छा, किहड़ा किहड़ा जीव आनंद लैण आया, खुशियां लैण आया है? दिलों दस्सिओ, क्योंकि कई तो चाह पकौड़े खाण ही आए होने हैं। सच्ची गल है, कई तो इसे लिए आंदे कि चलो भाई अज घर कुछ नहीं बनाना, उत्थे सत्संग हो रहा तो लंगर ही छकांगे जाके। समझदे हो कि नहीं? छक भी लवांगे तो डोलू च पा के घर नूं भी लियावांगे। इसलिए जिन्हों ने आनंद लेना है उन्होंने पंडाल इत्थे है, जिन्होंने चाह पकौड़े खाने उन्होंने पंडाल उधर लवाया है। ताही तो कई उत्थे बैठणगे, कई इत्थे बैठणगे। समझदे हो कि नहीं? पर एक गल याद रखो, चाह पकौड़े रोटी दाल तो असीं रोज़ खांदे हैं, पर आनंद लैण दा मौका सानू कह दिओ रोज़ नहीं मिलता, कदी कदी मिलता है ना। ते कीमती चीज़ किहड़ी है? समझदे हो कि नहीं? ये इस रहमत नूं ना संभालिया, क्योंकि विच संगत हर प्रभ बसे जियो। परमात्मा कित्थे वसदा है? जरा गौर करो,
ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲਏ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰੇ, ਪੋਚੇ ਲਗਾਏ, ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਲੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਲ, ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਤੋਲੇ ਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ, ਟਿਊਬ ਲੈ ਲੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਲੱਭੀ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इसलिए जे सानू जीवन दे विच ओहदियां रहमतां चाहीदियां है, बरकतां चाहीदियां है, खुशियां चाहीदियां है, तां ओहदी किरपा, ओहदियां रहमतां, ओहदियां बरकतां कित्थे मिलणगीਆਂ? ओहदियां रहमतां, ओहदियां बरकतां तां उत्थे मिलणगीਆਂ कित्थे? जिथे ओहदे प्यारे बैठे ਉਹਨੂੰ याद कर रहे हैं, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਜਿੱਥੇ कर रहे हैं। इसलिए कहते विच संगत हर प्रभ बसे जीओ, क्योंकि सतसंग विच प्रभु नूं याद किया जाता है, प्रभु दे घर दीयां गल्लां कीतियां जांदियां है, ਉਹ परमात्मा दी उस्तत कीती जांदी है। उत्थे ਉਹਦੇ दीवाने बैठे हुंदे है, प्यारे बैठे हुंदे है, तां जिथे प्यारे बैठे होण उत्थे महबूब भी मौजूद हुंदा है। इसलिए कहा ना, जहां जिक्रे हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है, कि जिथे ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ परमात्मा भी ਉੱਥੇ मौजूद है। फिर ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ कदी दूर ना समझो, क्योंकि वैसे भी रब परमात्मा प्रभु साडे तो एक पल दूर है ही नहीं, वो तो साडे रोम रोम च वसिया होया है। पर एक गल होर है कि बंदे नूं समझ ना आवे, या बंदा समझे ही ना उसनूं। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए गल चल रही सी बुल्ले शाह दी। सो बुल्ले शाह वर्गे आशिक, उन्हां नूं किसी ने पुछिया, ओ बुल्ले शाह एक गल दस कि गरीबी चंगी है या दौलत चंगी है? मान लो जर चंगा है, मान लो यार तुसीं समझो जर कहंदे दौलत नूं, माल यानी जो पदार्थ हुंदे है। पर हुण जरा समझना, जिद्दां ही तुहानूं पुछिया गर्मी तां नहीं लगदी, तुहानूं कीता ना सवाल, ये कुछ इहदे नाल ही जुड़िया होया सवाल है कि जिहड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करन वाले हुंदे है ਉਹਨਾਂ ਦਾ जवाब की हुंदा है। ओके, ਉਹ ਕੀ जवाब ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। बोलो समझते हो कि नहीं? वो कहते तू पूछ रही है फकीरी चंगी है या मालदार होना चंगा है, दौलतमंद होना चंगा है? ना फकीर होना अच्छा है, ना फकीर होना अच्छा है, ना माल अच्छा है, मुर्शद जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, मैं तो भाई मेरा यार जिस हाल च रखे वो हाल ਉਹੀ ਚੰਗਾ है। क्योंकि वो धुप्पे बिठा देवे तो मेरे वास्ते धुप चंगी है, वो छावे बिठा देवे तो मेरे वास्ते छां चंगी है। कई बार देखते ना कि डॉक्टर देखता है साडे शरीर की हालत नूं, कई बार डॉक्टर देखता कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर कहते भाई धुप्पे बैठिया कर, तेरे वास्ते धुप चंगी है, धुप्पे बैठेगा तो तेरी ये कमी दूर हो जाएगी। और कईयां नूं कहा जाता है कि भाई तू धुप तो बचना है क्योंकि तेरी स्किन ते एलर्जी है, जे धुप्पे बैठेगा तो चुभेगी धुप, इसलिए तू धुप च नहीं निकलना, तू छाਵੇਂ रहना है। क्योंकि जिद्दां डॉक्टर साडे शरीर की अवस्था नूं देख के हालात दसदा है कि तेरे वास्ते धुप चंगी, गर्मी चंगी, सर्दी चंगी, किहड़ा मौसम चंगा है, तो हुण जरा गौर करना। इसी तरह वो मुर्शद वो साडी रूह नूं देख के, साडे मन नूं देख के, साडे अंदरले हालात नूं देख के दसदा कि भाई तेरे वास्ते की चंगा है। तो बुल्ले शाह कहंदे बस जो मुर्शद जिस हाल विच वो राजी होवे साडा तां ਉਹੀ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ? क्यों बैठना है सत्संग विच? क्यों आवाज दे रहे हैं नारायण स्वामी? क्योंकि बहुत बड़े संत होए नारायण स्वामी, जरा ध्यान देना। वो आवाज दे रहे हैं कि नारायण सत्संग आ, सीख आनंद की रीत। कहते संतां दी संगत विच आ और उत्थे बह के आनंद दी कला सिख, आनंद दी रीत सिख। क्योंकि तू किद्दां आनंद नूं पा सकदा है, तेरे जीवन च किद्दां आनंद हो सकदा है, तेरी जिंदगी किद्दां सफल हो सकदी है, ये तरीके जिहड़े है ना ये सत्संग विच ही सिखाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने अगली लाइन च की किया कि तेरी उम्र किद्दां बीतदी जा रही है। इसलिए वो कहंदे नारायण सत्संग आ, सीख आनंद की रीत, दुख दर्द भय चिंता में गई उम्र तेरी बीत।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਯਾਨੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਲਾ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੈ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਗਈ ਉਮਰ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਦੂਜਾ ਦਰਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਰਦ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨੀ, ਦਾਦੀ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣੀ, ਤੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਹੈ, 35 ਹੈ, 40 ਹੈ, 45 ਹੈ, 50, 60, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ? ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੈ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਗਈ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੀਤ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਫੇਸ ਇੱਥੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੜੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਵਾਲੇ ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਜਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਉਦਾਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮੇਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ, ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਟਾਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ 버ਗਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਵੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਆ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠਣਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸੇਬ ਫੇਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋ ਖਰੀਦਣਾ ਮੈਂ ਫਲ? ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੰਗੂਰ, ਐਪਲ, ਲੀਚੀ, ਸੇਬ, ਮੈਂਗੋ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਬਸਤੀ ਮੇਂ ਆਕਰ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हमारी दुनिया में आकर जब से हिंदू मुसलमान बस गए हैं, जरा गौर करना, हमारी इस दुनिया में आकर जब से हिंदू मुसलमान बस गए हैं, अरे हम तो इंसान देखने को तरस गए हैं। जरा गौर करना, उदों तरस गए हैं कि कोई इंसान तो मिले जिहड़ा कहे मेरी कोई जात नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, ना मैं हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, मैं तो एक इंसान है भाई, क्योंकि रब ने मैनू इंसान बनाया है तो मैनू सारी इंसानियत नाल प्रेम है। इंसान बनांगे तो सब नाल जुड़ जावांगे, सब नाल प्रेम करांगे। तो जे असीं कोई धर्म नू चुन लिया, एक धर्म नू चुनदे आ बाकियां नाल टुट जांदे आ। असीं समझदे हो कि टुट जांदे कि नहीं? हुण एक बंदा चुन लवे मैं मुसलमान, तो हिंदू सिख ईसाई नाल टुट गया। एक बंदा चुन लवे मैं ईसाई, बाकियां नाल टुट गया। एक बंदा चुन लवे मैं हिंदू, टुट गया कि नहीं? ये धर्म सानू तोड़ते हैं, इंसानियत सानू जोड़ती है। इसलिए सब तो बड़ा धर्म इंसानियत है। तो असीं कहांगे इंसान बनने च जो मजा है ना, वो हिंदू या मुसलमान बनने च मजा है नहीं। एक बार बन के देखो दिलों कि मैनू मेरे रब ने बनाया है तो मैं सब नाल प्रेम करता है, क्योंकि सब दा मालिक इको ही है, सबका मालिक एक है कि नहीं? या तां ऐसी ये पढ़ना, क्योंकि कई बार देखिया घरां च भी लिखिया हुंदा है, दीवारां ते भी लिखिया हुंदा है, पता की एक पिता एक कस के हम, लिखिया हुंदा कि नहीं? तुसीं भी कई जगह पढ़िया होएगा। हुण या तां लिखना पढ़ना बंद कर दिओ, जे लिखदे हो पढ़दे हो तो इहनूं सिर्फ दीवारां ते ना लिखो, अपने दिल ते लिखो, अपने दिमाग ते लिखो, ताकि इहदा मतलब भी समझ आवे सानूं। इहदा मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, ताकि साडे जीवन च उतर जावे कि साडा पिता एक है ते इकदे सारे बच्चे हैं। ਉਹ ਜਦ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। बोलो वसदा है कि नहीं? नहीं तो दस दो तुहाडा रब कित्थे है? जवाब दे दिओ सानू। बोलो, किते आसमान ते बैठा है, गुफावां च बैठा है, जंगलां च बैठा है, कित्थे रब तुहाडा? जरा गौर करना। अच्छा, बहुत बड़ी गल हो गई। ठीक है, क्योंकि हरेक दी अपनी भावना है। हुण जदों असीं मन लैंदे कि साडा रब साडे रोम रोम च वसदा है, सब दे अंदर मेरा रब ही तां है, मेरा मालिक ही तां है, फिर तां झगड़े ही सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि किसी का रब जिदा यही कहीदा ना, जरा गौर करना, हिंदुओं का रब चढ़ते पासे, इतों सूरज किधर निकलता है? क्योंकि पिंड का सूरज इधरों निकलता है, क्योंकि हरेक पिंड च अपनी अपनी दिशा होंगी। इधरों किधरों निकलता है सूरज? वो दसदे हसी जाता है। सो हिंदुओं का रब चढ़ते पासे, मुसलमानों का लैंदे। जरा ध्यान देना, हिंदू चढ़ते आलू मूँह करके पानी देंगे है, पूजा करते हैं, जो भी करना ना वो चढ़ते आलू मूँह करके करते, कहते इधरों सूरज चढ़ता है इसलिए साडा रब इधर है। तो मुसलमान लैंदी आलू मूँह करके नमाज पढ़ते हैं, जिधर सूरज डुबदा है उधर मूँह करके नमाज पढ़ते हैं। इसलिए हिंदुओं का रब चढ़ते पासे, मुसलमानों का वो लैंदे। पर जिहड़े साडे वर्गे आशिक हुंदे हैं ना, प्रेमी हुंदे हैं, वो की कहंदे हैं दस दईए? हिंदुओं का रब चढ़ते पासे, मुसलमानों का लैंदे। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਚਾਰ ਸੁਫੇਰੇ, ਨਾ ਚੜਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੀਏ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਦਾएं ਬਾएं ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਦਸੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ हर जगह देखेगा। जिदा कहते ना हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान। कि जेड़े सच्चे आशिक होंदे ना उन्हां दा दिलवर किसी भी रंग च आ जावे पहचान लेंदे है। नामदेव जी ने पहचानिया कि नहीं जदों कुत्ता बन के आ गए? सुनिए कहानी। कुत्ता रोटी लैके तुर पिया तो नामदेव जी मगर मगर कटोरी लैके तुर पे। भगवान हे बिठुल सुक्की रोटी किद्दां खाओगे? कोई कहता दही लैके तुरे, कोई कहता कटोरी में घ्यो लैके तुरे। यानी हरेक ने अपने अपने ढंग नाल लिखिया है, पर गल यह है कि उन्होंने कुत्ते अंदर भी अपने हरी नूं देखिया। जरा समझो, इहनूं कहंदे आशिक तां हर जगह अपने महबूब नूं देख लैंदे है। आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान। जे वाकई तू आशिक है तो अपने दिलवर दा हर रंग देख, क्योंकि दिलवर दे कई रंग हुंदे, कदी इदां बन जांदा, कदी उदां बन जांदा है। समझदे हो कि नहीं? कदी छोटा बन जाता, कदी बहुत बड़ा बन जाता है। समझते हो? जिदा श्री कृष्ण नूं राधा कहती सी कि महाराज मैं तो तुहानूं हर रूप च देखदी हां। कदी तुसीं बच्चे दे रूप हो जाते हो, तो कदी इन्ने सियाणे हो जाते कि तुहाडा वर्गा अकलमंद कोई बुद्धिमान है ही कोई नहीं। कदी हरकतां इदां दीयां नटखट करदे हो कि लगता है कि कोई छोटा जिहा बच्चा है। वो कहती हर रूप च मैं तुहानूं देखदी हां। तो श्री कृष्ण ने कहा राधा ये तेरा प्रेम है, क्योंकि प्रेम की अख चाहिदी है अपने महबूब नूं हर अदा विच देखण वास्ते। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये अख विरले कोल हुंदी है। कई समझ लैंदे तो कई समझ नहीं पाते। हुण तुसीं समझदे हो कि नहीं? इस करके वाकई तुहाडे अंदर भी प्रेम है, इश्क है, तो अज तो ये भेदभाव जिहड़े है ना, ये ऊंच नीच जात पात दे जिन्ने चक्कर है खत्म कर दिओ। मनना बंद कर दिओ कि रब इधर है या रब उधर है। कहो साडा रब तो हर, कह दिओ हुण हर जगह ही है। अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू। कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं ना ही बस। वो कहते हुण मैं तो रहा ही नहीं, जो है तू ही है। हुण अंदर भी तू है, बाहर भी तू है। बाहर दा मतलब हर जगह, किथे एक जगह नहीं। कोई कहे मंदिर च है, कोई कहे मस्जिद च है, कोई कहे गुरुद्वारे है, कोई कहे चर्च है। नहीं, हुण हर जगह ही वो परमात्मा है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि हुण तां जिधर भी देखदे तू ही तू नजर आंदा है। इसलिए तो कबीर साहब या ऐसी पढ़ते भी हाँ की कहते हैं कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है तेरा ही तेरा। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि तुसीं कहंदे हो तेरा तेरा, रब कहंदा मेरा मेरा है सब कुछ। इसलिए किधर भुलिया फिरदा है तू? तेरा है की इत्थे? समझदे हो? तेरा की है कहंदे इत्थे? इसलिए ये चीज नूं समझना कि इंसान एवं झगड़े करता फिरदा है, इंसान एवं हंकार करता फिरदा है। और जदों टाइम आंदा ना तो बंदा इदां चला जाता कि दुनिया नूं पता भी नहीं लगता कित्थे चला गया। समझदे हो कि नहीं? तां ही एक गल कहांगे, मिट्टी है ते मिट्टी रहना, फिर कादी बल्ले बल्ले। मिट्टी है ते मिट्टी रहना, फिर कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उपर घुमदा, कल मिट्टी दे थल्ले। कित्थे कादी बल्ले बल्ले च पे गए असीं। ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਐ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰੇ ਗਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਭਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ रहन नहीं दिंदा। इसलिए कहते मान ना करो, हंकार ना करो, बल्कि अंदर की आना चाहिए। साडे अंदर की आना चाहिए है कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। रब कहता मैं कदा हंकार करा? ये तो सारियां गल्लां ही मेरी सरकार दियां है। आ दुनिया दी सरकारां मगर दौड़दे हो, जिहड़ी 5 साल बाद बदल जाती है। वो सच्ची सरकार मगर दौड़ो, जिहड़ी ना कदी बदली है तो ना ही कदी बदलनी है। वो सच्ची सरकार नाल नहीं लांदे। आ कोई एक बार कुर्सी ते बह जावे 5 साल वास्ते, ਉਹਦੇ मगर मगर दौड़दे हैं असीं। समझदे हो कि नहीं? पर जिद्दां दस्सिया कि मिट्टी है ते मिट्टी रहना, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जावे, राष्ट्रपति बन जावे, मिट्टी है ते मिट्टी रहना। क्योंकि बड़ियां बड़ियां पदवियां ने। कोई तेरी आ जिद्दां बंदा कहंदा ना औकात नूं नहीं बदल देना। कबीरा माटी के हम पुतले, मिट्टी तो बने हैं,
ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਅਮਲਾਂ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਬੰਦੇ ਦੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਲਾਣ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਏ ਨਾਮਵਰ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਦ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਉਚਾਈ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨ 골ਡ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਤੂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਉਧਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਐਨ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਐਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਗਨੀ। ਵਹੀ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਗਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਮ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ, ਪੀਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਐ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਮਾਕੂ, ਚੂਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਖਾਏਗਾ,
ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਗਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਗਾਲੀ ਤਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਛੁਪੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੂਪੀ ਫਲ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਣਾ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਗ 'ਚ ਵੀ 2-4 ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਆ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਸਕਿਨ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਬੇਸਵਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ, ਉਲਟਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਤੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਐਦਾਂ ਖਾਦਾ, ਐਦਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਥਲੜਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਟਕ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਟਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਲ ਜੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਗਿਰੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਟਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਟਕ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਖਤ ਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਗਿਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆੜੂ ਲੈ ਲਓ, ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਲ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਗਿਟਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਨਾਰੀਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਝੂਠ ਅੰਦਰ, ਝੂਠ ਬਾਹਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, 3-3 ਘੰਟੇ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਿਆਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਨਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡਣੇ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੂਆ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਰੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਤਸੰਗ ਆ ਸੀਖ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰੀਤ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੈ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਗਈ ਉਮਰ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਿਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚਿੰਤਾ। ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚਿਤਾ। ਚਿਤਾ ਯਾਨੀ ਅਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਤਸੰਗ ਆ ਸੀਖ ਆਨੰਦ ਕੀ ਰੀਤ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਚੋਂ, ਇਹ ਭੈ ਚੋਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਲੌਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਏਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਲਰ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਏਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਚਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਈ ਬਿਰਧ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ? ਪਕੌੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਾਲਕੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਰ ਲਓ ਚਾਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਸਣ ਘੋਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ, ਕੜਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਈਏ। ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾ ਦਈਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਤਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਂਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆਇਆ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਕੌੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੱਡੂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬਰਫੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਪਕੌੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਭੋਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਮਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈਏ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਖਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹੇ ਉਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਨਿਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਕੌੜਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਕੌੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਾਂ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਫਕੀਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਲ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਆ ਮੈਂ।
ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਰੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਵੇ, ਕਰੇਨ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਢਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਢਿੱਠਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਬਚਾਓ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਓ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਚੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਹਾਲ में रखे वही हाल अच्छा है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮਹਿਬੂਬ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ, ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੋ ਪਾਏ ਨੈਣ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੈਣ ਪਾਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? नारायण तो क्या हुआ जो पाए नैन विशाल, नैन सोई जिन में बसे मेरा सतगुर दीन दयाल। वो कहते जीवन ओही, अखां ओही सोहणियां है, हिरदा ओही सोहना है जिहदे च
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਟੀ ਕਹੇ ਕੁਮਾਰ ਸੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਰੋਂਦੇ ਮੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੂਗੀ ਤੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਮੋੜੀਏ ਔਰ ਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋੜੀਏ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਟਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਟੀ का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है। एक माटी का दिया, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੀਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। एक माटी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है, तू तो उस मालिक का दिया है, तू किस बात से डरता है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਹੋ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਘੁਮਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਸ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪਕ ਬੁਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਹੱਸੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੋਰ ਹੋਇਆ? ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਬੋਰ? ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਹੱਸੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਦੀ ਰਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।